তোমরা আশেপাশের শব্দগুলো বন্ধ করো, আশেপাশে তোমাদের যে শব্দ হচ্ছে সেগুলো বন্ধ করো, ঠিক আছে? আশেপাশে যাতে শব্দ না হয়। ওকে, তা আমরা হচ্ছে লাস্টে আমরা যেটা শেষ করেছি তোমাদের in my previous class. I should discuss about the enzyme and start about electrolyte and water balance, water electrolyte balance. Okay, লাস্ট ক্লাস আমি তোমাদের যেটা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে যে we start about water electrolyte balance এবং in this curve also acid base balance, acid base balance is this curve. Okay, so I already noted that water is a solvent of life and discussed about the functions of water. In our all metabolic reaction, it is served as a vehicle for solutes. Water is closely associated with maintaining of our body core temperatures. Okay, you see there is a picture. তোমরা কি ছবিটা দেখতেছো? স্টুডেন্টরা এই স্লাইডটা কি তোমরা দেখতেছো সবাই? জি স্যার। দেখা যায়। যদি রেসপন্স না করো তাহলে আমি বুঝতে ধরে নিব যে তোমরা দেখতেছো না। সবাই কি এই স্লাইডটা দেখতেছো? জি স্যার। ইয়েস স্যার। তোমরা কি স্লাইডটা দেখতেছো? এই স্লাইডটা, এই ছবিটা? Okay, you see there is a picture, one is female and another is male, and you see there is a total body water and solid mass structures. You see solid in case of the female 45% solid and 55% is fluid, and in case of the male 40% solid and 60% is fluid. Okay, so this fluid is subdivided into intracellular fluid and extracellular fluid. Intracellular fluid and extracellular. Okay, and the intracellular fluid, these are 2/3 body fluid or total body water. Total body water is 2/3 is intracellular fluid and 1/3 is extracellular fluid. এখন তোমরা আমাকে বলছো কি ইনভাইট করে সেলের কোথায় বেশি থাকে, সেলের ভিতরে না বাইরে? সেলের ভিতরে কি বেশি থাকে? ইন্ট্রাসেলুলার ফ্লুইড, ইন্ট্রাসেলুলার ফ্লুইড। আর যারা যারা ক্লাস করতেছো তোমরা মনে রাখবা, তোমাদের কিন্তু পরীক্ষায় বসতে সমস্যা হবে প্রফে, আমি বলে দিলাম। কিন্তু আমরা মার্ক করে রাখতেছি কারা কারা রিভিউ ক্লাস করতেছো না, ঠিক আছে? যারা যারা রিভিউ ক্লাস করতেছো না তাদের আমরা মার্ক করে রাখতেছি। এই করা হচ্ছে যাতে তোমরা তোমাদের রিটেনের কোশ্চেন গুলা, তোমাদের ভাইবার জন্য কি কি ইম্পর্টেন্ট আবার এবং রিটেনের কোশ্চেন গুলো তোমরা আমাদের ক্লাসের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী শেষ করতে হবে, ঠিক আছে? তা না হলে কিন্তু প্রবলেম হবে, আমি বলে দিলাম, ঠিক আছে? So intracellular fluid is 5% and extracellular fluid is 1/3%. That means extracellular fluid is less than the intracellular fluid. And in extracellular fluid, it is subdivided into interstitial fluid and plasma. It is subdivided into, you see the cursor, interstitial fluid 80% and plasma is 20%. So this 100% is extracellular fluid. হ্যাঁ, বুঝতে পারছো তো? এই যে দেখো 20% এই প্লাজমা, ঠিক আছে? And the tissue cells, blood capillary বাইরে যেতে থাকে তোমরা দেখো, there is an exchange of the water among body fluid compartments. Exchange of water among body fluid compartments. Okay, so these are the distribution of water. The majority of the constituent of the water is our body. An adult human contains about 60% of the water and women is 45 to 60%. আমি যেটা বলেছিলাম, the women and obese individuals have relatively less water
which is due to higher content of stored fat in an anhydrous form. আমি তো তোমাদের ক্লাসে একবার বড় ছিল মনে আছে যে if a obese person and a normal thin person both are affected diarrhea, okay? Who is more sufferer, who is rapidly dehydrated, কে সবচেয়ে দ্রুত ডিহাইড্রেটেড হবে, হ্যাঁ তার বডি কন্ডিশন দ্রুত খারাপ হবে, ওটা তার নাকি যে চিকন? স্যার মোটা মানুষটা। হ্যাঁ, the obese person, the obese person. Why? Due to content of fat, and the fat is an anhydrous form. That means this is insoluble of water. Fat is insoluble for water. Water soluble অবস্থায় water কে contain বা ধরে রাখতে পারে না, যেটা পারে কে? মাসল। মাসল will be stored water, ঠিক আছে? একজন মাসকুলার ম্যান, তার বডিতে এক্সট্রাসেলুলার আর ইন্ট্রাসেলুলার ফ্লুইড অনেক বেশি থাকে। Intercellular fluid content is more high. So ultimately, in case of the diarrhea, you should be recover it rapidly. সে দ্রুত এটা রিকভার করতে পারবে। কিন্তু যে মোটা, তার ক্ষেত্রে তো ইন্টারসেলুলার ফ্লুইড কম এবং এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড তার অনেক কম। তার কারণ কি? তার এক্সট্রাসেলুলার স্পেসে কি আছে? মাসলের চেয়ে বেশি ফ্যাট, and fat is a anhydrous substance. Fat are anhydrous substance. It cannot কি করে? ওয়াটারকে ধরে রাখতে পারে না। It cannot retain water due to this is the anhydrous. This is a very clinical information. This is a clinical information. So তোমরা যখন ইন্টারনি করো, তোমরা যখন ডাক্তার হবা, যদি কোনো মোটা ব্যক্তি আসে, দেখো যে তার ডায়রিয়া হচ্ছে, তাকে অতি দ্রুত কি করতে হবে? হাইড্রেটেড করতে হবে। You must give intravenous heavy fluid very rapidly in case of a obese person. যদি কোনো মোটা ব্যক্তি এরকম আসে যে সারা দিনে 24 ঘন্টার ভিতরে অনেকবার তার কি হয়েছে? ডায়রিয়া হয়েছে, মাথা পায়খানা হয়েছে, এই ধরনের রোগীদেরকে দ্রুত ট্রিটমেন্ট দিতে হবে, কোনোভাবেই দেরি করা যাবে না। আন্ডারস্ট্যান্ড? সো ইন কেস অফ ওমেনদের কি থাকে? মহিলাদের ফ্যাট বেশি থাকে, হ্যাঁ মেয়েদের ফ্যাট বেশি থাকে, ফিমেলের। তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু তোমাদের কি করতে হবে? তাদের ডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়াটার, দিস ইজ সাম পিকুলারিটিস, ডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়াটার ইন পিকুলারিটিস ইন কেস অফ দ্য ওমেন and in case of obese person. Women and obese person both have more fat content, so there is chance of dehydration is very rapidly, so hydration do rapidly. এটাই হচ্ছে এখানকার ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স, ঠিক আছে? তার আগে তোমাদের একটা জিনিস পরীক্ষায় তোমাদের কোশ্চেন আছে, এটা মানে এটা একটা কমন একটা কোশ্চেন যেটা তোমাদের পরীক্ষায় আসে, সেটা হচ্ছে যে টোটাল বডি ওয়াটার এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন, টোটাল বডি ওয়াটার এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন ইন এ কোশ্চেন আসবে যে 55 কেজি অ্যাডাল্ট মেল or 60 কেজি অ্যাডাল্ট ফিমেল or 70 কেজি অ্যাডাল্ট মেল, এরকম কোশ্চেন আসবে তোমাদের রিটেনে, আসলে তখন তোমরা কিভাবে ডিস্ট্রিবিউশনটা কিভাবে করবে? এটা কি সবাই পড়েছো যে টোটাল বডি ওয়াটার এন্ড ইটস ডিস্ট্রিবিউশন? আচ্ছা আমি একটা एग्जांपल দিয়ে বলি। মনে করো এটা 70 কেজি অ্যাডাল্ট মেল, 70 কেজি অ্যাডাল্ট মেল। সবাই কি শুনতে পাচ্ছ? অল অফ ইউ হিয়ার মি? সবাই কি শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. 70 কেজির একজন মানুষ রোগী আসলো তোমার কাছে, যার ওজন 70 কেজি, হ্যাঁ সাপোজ তা মনে করো। এখন ওই রোগীটার কি হলো? তোমার যে তার বডিতে তার সে মনে করো কি হচ্ছে? রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট, হ্যাঁ তার অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে তার অনেক ব্লিডিং হয়েছে, ইন্টারনাল ব্লিডিং হয়েছে বা মনে করো এক্সটার্নাল হেমোরেজ হয়েছে, অনেক পরিমাণে রক্তপাত গেছে, বা মনে করো একটা রোগী আসলো কেম টু ইউ ভমিটিং অর ডায়রিয়া, ভমিটিং বা ডায়রিয়া নিয়ে আসলো, তার বডি থেকে কি ফ্লুইড বের হয়ে গেছে না? এখন তুমি যদি তার ওজন অনুযায়ী তাকে আইভি ফ্লুইড, ইন্টারভেনাস ফ্লুইড না দাও, this will be very harmful for this patient. If you give more fluid, this is also harmful. If you give less fluid, this is also harmful. Again, if you don't maintain the osmolarity of the fluid properly, this is also very harmful for the body patient. Osmolarity, the normal osmolarity কত? 290 থেকে 320. This is the osmolarity. That means the number of particle, number of osmotic particle per unit of volume of fluid, number of, এটা হচ্ছে কি অসমল। আমরা এটা প্রকাশ করি কিভাবে? We expressed it by milliosmol per liter, milliosmol per liter, and normally it is
290 to 320 milliosmol per liter. আমরা যে কাউকে IV fluid দিব কিভাবে দিব, how we give or how we give the proper amount of fluid to the patient. So we must know the sound knowledge about distribution of water according to the weight, according to the sex. That means সে পুরুষ না মহিলা, তার ওজন কত সেটার উপরে। 70 কেজি অ্যাডাল্ট মেল যদি আমি ধরি, তখন মনে করো যে টোটাল বডি ওয়াটার 60%, আমরা কি বলছিলাম, ইন কেস অফ অ্যাডাল্ট 60%, টোটাল বডি ওয়াটার কত 70 কেজি। 60 এর সাথে তুমি 70 কেজি তুমি পূরণ দাও ইনটু কত হয় 6 7 42, 40, that means 60% of the 70 kg, that is 42 liter. 42 liter. This is the total body water of this 70 kg adult male. আবার যদি এমন হয় যে তোমার 72, তখন ফ্র্যাকশন চলে আসবে, ওই ফ্র্যাকশনটাও হিসাব করতে হবে তোমাকে। আবার যদি 60 কেজি হয় তাহলে কত হবে, 60 কেজি যদি হয় বলো কত হবে, 36 30, হ্যাঁ বলো 36 স্যার 36 লিটার, 36 লিটার। এখন তোমাদের পরীক্ষা কেমন আসতে পারে, 55 কেজি, 60 কেজি অথবা 65 অথবা 68 কেজি, ঠিক আছে। তখন তোমরা কি বলবা, যে তোমরা এইভাবে গেলে একবার সুন্দরভাবে যে ইন্ট্রাসেলুলার ফ্লুইড বা ICF হচ্ছে 2/3 অফ দা টোটাল বডি ওয়াটার এন্ড এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড হচ্ছে 1/3 অফ দা টোটাল বডি ওয়াটার। তাহলে এই রোগীটা তুমি যদি হিসাব করো, তার টোটাল আছে 42 লিটার। 42 লিটারের 2/3 আর 1/3 কত, 2/3 হচ্ছে 28 লিটার। দ্যাট মিন্স the patient intracellular fluid is 28 liter and extracellular fluid is 14 liter. 28 আর 14 কত, 42 টা, 28 and 14, 28 plus 14 is 42 liter. আমরা কিন্তু তার ECF এবং ICF বের করে ফেলছি। ওকে, দেন ECF টাকে আমরা আবার ভাগ করি প্লাজমা এবং ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড। সে প্লাজমা হচ্ছে কত, 5% of the body weight or 25% of the ECF, 5% of the body weight হইলে তো কত হয়, ওই যে বডি ওয়েটটা আমরা যেটা 5%, তাহলে হয় 3.5 লিটার। দ্যাট মিন্স the plasma of 70 kg is 3.5 liter. Okay, and the interstitial fluid is 10.5 liter. It is 15% of the body weight. Interstitial fluid is 15% of the body weight. Total body weight এর 5% হচ্ছে প্লাজমা এবং 15% হচ্ছে কি ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড। কারণ কি ECF কে আমরা আবার দুইটা ভাগে ভাগ করেছি, সেটা কি, একটা হচ্ছে তোমার প্লাজমা, একটা হচ্ছে ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড। মনে রাখবা, ECF is subdivided into two parts, one is plasma, another is interstitial fluid. Plasma is 5% of the total body water, interstitial fluid is 15% of the total body water. তখন যদি তোমার 5% হয়, সেটা কত হবে, তোমার টোটাল বডি ওয়েট হচ্ছে কত 70 কেজি, সেক্ষেত্রে এটা কত হবে তোমার 3.5 লিটার, ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড হবে 10.5 লিটার, 10.5 লিটার। শেষ। এখন ওই প্যাশেন্টের কতটুকু ফ্লুইড লস হয়েছে সেই হিসাবটা আমরা বের করতে পারবো, ঠিক আছে। তাহলে আমরা জিজ্ঞেস করবো যে কতক্ষণ ধরে বমি করতেছে বা কি, এবং সেটার সাথে আমরা কি তার অসমোলারিটিটা কিভাবে বের করবো, by find out the electrolytes. By find out the electrolytes কি কি আছে, সোডিয়াম, পটাশিয়াম ক্লোরাইড, বাইকার্বনেট। এই যে ইলেকট্রোলাইটস গুলোর মাধ্যমে আমরা তার কি বের করতে পারবো, ব্লাডের অসমোলারিটিটা বের করতে পারবো, ঠিক আছে। সোডিয়াম, পটাশিয়াম আর কি ইউরিয়া, এবং ইউরিয়া এটা একটা কি আছে, প্লাজমা অসমোলারিটির কি একটা ক্যালকুলেশন আছে না, there is a calculation of plasma osmolarity. জি স্যার আছে স্যার, জি স্যার এই অসমোলারিটি বের করতে পারবো স্যার। হ্যাঁ, তুমি যখন অসমোলারিটি বের করতে পারবা তখন টোটাল বডি ওয়াটারও বের করতে পারবা, ঠিক আছে। আর টোটাল বডি ওয়াটার লস আমরা বের করতে পারবো, ঠিক আছে। Now we shortly discussed about metabolic water. Metabolic water. What is metabolic water? Metabolic water বিষয়টা কি? It is the endogenous water produced by oxidation of carbohydrate, protein and fat metabolism at cellular level. Endogenous water. That means তুমি যে ভাত খাইতেছো, তুমি এখন কি মানে আম কাটানোর সময় আম খাইতেছো, কাঁঠাল খাইতেছো, লিচু খাইতেছো, পড়াশোনা বাদ দিয়ে ঘরে বসে বসে আম কাঁঠাল খেয়ে কি করতেছো, ঘুমাইতেছো। এই যে ঘুমাই শুয়ে যে তুমি মোটা হইতেছো, হ্যাঁ, পড়াশোনা না করে সামনে ব্রড পরীক্ষা, এই মোটা হওয়ার ফলে কি হইতেছে, তোমার বডিতে মেটাবলিক ওয়াটার তৈরি হইতেছে, কিন্তু সেগুলো কোনো কাজ করতেছে না।
কারণ কি, তুমি তো সেডেন্টারি লাইফস্টাইল, ঘরের ভিতরে বসে রয়েছো, একটু ব্যায়াম করছো না, পুশ আপ দাও না, হ্যাঁ, তোমাদের তো কি হবে, বডিতে ফ্যাট জমবে, মেটাবলিক ওয়াটার বেশি বেশি তৈরি হবে। মেটাবলিক ওয়াটারটা কিভাবে আসতেছে? দিস ইজ অকার বাই অক্সিডেশন অফ কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এন্ড লিপিড মেটাবলিজম এট সেলুলার লেভেল। তোমাদের কোষের ভিতরে যে মেটাবলিজম হইতেছে, সেই মেটাবলিজমের মাধ্যমে যে ওয়াটারটা তৈরি হচ্ছে, দিস ইজ দ্য এন্ডোজেনাস ওয়াটার, দিস ইজ দ্য এন্ডোজেনাস ওয়াটার, দ্যাট মিন্স দিস ওয়াটার ইজ প্রোডিউসড এন্ডোজেনাসলি ইন আওয়ার বডি, আমাদের বডিতে এটা এন্ডোজেনাস তৈরি হচ্ছে। সো দিস ইজ কল্ড মেটাবলিক ওয়াটার। এটা সবাই লিখে রাখো টপিকটা, মেটাবলিক ওয়াটার, অল অফ ইউ রাইট ইট, দ্য মেটাবলিক ওয়াটার। Their oxidation generate reduced coenzyme that deliver hydrogen atom to the respiratory chain, where hydrogen combines with oxygen to form the water. তোমাদের এর কোশ্চেন আসতে পারে যে স্যার, একটা ওয়াটার তৈরি করতে হলে আবার কি লাগে? H2O, H2O, এটা হচ্ছে ওয়াটারের ফর্মুলা। এই ওয়াটারে হাইড্রোজেন কোথা থেকে আসতেছে, আমার অক্সিজেন কোথা থেকে আসতেছে? The hydrogen is gained when after oxidation of carbohydrate, protein and lipid in our cell, ATP formation হচ্ছে, synthesized ATP, এদের বলছো তো synthesized ATP and produced reduced coenzyme, reduced flavin adenine dinucleotide, reduced nicotinamide adenine dinucleotide, NADH, FADH, পড়ো নাই তোমরা অক্সিডেশন রিডাকশন রিঅ্যাকশনে, যে রেসপিরেটরি চেইনে, তো সেখান থেকে কি আসতেছে? These reduced coenzyme give hydrogen ion. These hydrogen ultimately attach with the oxygen. আমরা রেসপিরেশনের মাধ্যমে কি নিচ্ছি? অক্সিজেন। অক্সিজেন তো বডিতে তৈরি হচ্ছে না, আমরা বডিতে অক্সিজেন তৈরি হয় না। অক্সিজেন কোথা থেকে আসতে হয়? This oxygen is came from inspiration, but inspiration নিচ্ছি সেখান থেকে, and these will ultimately maintain the respiratory chain in mitochondria, and these hydrogen ion from reduced coenzyme and oxygen ultimately from the metabolic water after a complete metabolic cycle of carbohydrate, protein and fat metabolism. মেটাবলিক ওয়াটারটা কেন পড়া দিচ্ছি সেটা বুঝবা, যে বডিতেও কিছু পরিমাণে ওয়াটার তৈরি হচ্ছে, ঠিক আছে? So it is regarded as insensible water gain to the body, and it is in adult average diet, it is about 300 to 400 milliliter per day. তার মানে আমাদের শরীরে মেটাবলিক ওয়াটার ডেইলি কতটুকু তৈরি হচ্ছে? 300 থেকে 400 মিলিলিটার পার ডে, 300 to 400 milliliter per day. And this metabolic water production, in case of fat 1 milliliter per gram, in case of protein 0.8 milliliter per gram, and in case of carbohydrate it is 0.6 milliliter per gram. সবচেয়ে বেশি metabolic water আসছে কোথা থেকে? For fat digestion, from fat digestion. ওকে, সবাই এতটুকু বুঝতে পারছো তো মেটাবলিক ওয়াটারটা? জি স্যার। মেটাবলিক ওয়াটার। এখন তোমার পরীক্ষায় কোশ্চেন করা হবে যে, আমি কিন্তু কোশ্চেনে বলি যে তোমার মেটাবলিক ওয়াটার পরিমাণ কতটুকু, কোথা থেকে আসে, from where this came, this metabolic water. এটা তোমাদের বইয়ে কিন্তু লেখা আছে, তোমরা এবিসি পড়ো না? এবিসি বইয়ে সুন্দরভাবে লেখা আছে মেটাবলিক ওয়াটার 300 থেকে 400 মিলিলিটার পার ডে, 300 to 400 milliliter per day. This is the metabolic water. এখন সবচেয়ে বেশি কোথা থেকে আসে? Most of the metabolic water is came from the fat, 1 milliliter per gram fat intake. এতটুকু পর্যন্ত সবাই বুঝতে পারছো তো? তাহলে কি বললাম আমি at first? A 70 kg adult male water distribution of water বলছি, its importance, what are the importance of the distribution of the water in our body, আমরা কেন এত কষ্ট করে যোগ বিয়োগ করে বের করতে হবে এটা, সে সম্পর্কে তোমাদের বলা হয়েছে। এখন কি বললাম? মেটাবলিক ওয়াটার, এটা হচ্ছে তোমাদের ওয়াটারের যে আমাদের এন্ডোজেনাসলি ওয়াটার যে প্রোডিউস হচ্ছে, the endogenous water that will be produced in our body. You must know about the amount of endogenous water produced in our body. আমাদের শরীরের ভিতরে কি পরিমাণ ওয়াটার? 300 থেকে 400 মিলিলিটার পার ডে। ওকে, সবাই আম কাঁঠাল জাম এগুলো খাইছো? সবাই আম কাঁঠাল জাম, তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ফল এগুলো খাইছো সবাই আবার নাকি? জি স্যার। জি স্যার, খেয়েছি। খেয়ে কি ঘুমাইছো সবাই? খেয়ে খালি ঘুমাইতেছো?
পড়াশোনা বাদ দিয়ে না স্যার। কাঁঠাল খাওয়ার পরে তো লাভ নাই যতই আম কাঁঠাল খাও পরীক্ষা পাস করতে পারো না, ওই পরীক্ষায় পাস করতে হবে। আর যারা এই আম কাঁঠাল খেয়ে ঘুমাইতেছো কিন্তু ক্লাসে আসো নাই, তাতে তোমাদের ওই বন্ধুদেরকে জানাই দিও, তারা পরীক্ষার সময় আম আর কাঁঠাল পাবে, বুঝছো? বলে দিলাম কিন্তু, সাবধান। সো ওয়াটার রিকোয়ারমেন্টস, ডেইলি ওয়াটার রিকোয়ারমেন্টস, তোমার দৈনিক কতটুকু ওয়াটার তোমার খাইতে হবে জানতে হবে। ইন কেস অফ অ্যাডাল্ট 25 to 40 milliliter per kg per day, 25 to 40 milliliter per kg per day। মনে করো কারো 30 মিলিলিটার লাগবে, ওজন হইতেছে 70 কেজি, কত তাহলে লাগবে তার ডেইলি? 70 এর 30 দিয়ে পূরণ দাও, 2100 মিলিলিটার। তার মানে কি 1000 মিলিলিটার 1 লিটার, তার মানে কি 2 লিটার 100 মিলিলিটার, মানে 2.1 লিটার ওয়াটার লাগবে। যদি এটা আমরা কি ধরছি, কমায় ধরছি, ঠিক আছে? আরো বাড়াইয়ে ধরতে হবে 30, 35 বা 40। মনে করো একজন adult male, the weight is 70 kg, দৈনিক তার কতটুকু ওয়াটার ইনটেক করতে হবে? 25 to 40 মিলিলিটার পার কেজি পার ডে। আমরা ধরলাম সর্বোচ্চ 40, ম্যাক্সিমাম ইজ 40, তাহলে কত? 4 7 28, 2800 milliliter per day, that means 2.8 liter, around 3 liter water must be intake, but this must be depends on the environment. তোমার গরমের সময় in hot environment the requirement must be increased. All of you understand it? This is depends on environmental factor also, পরিবেশের উপর নির্ভর করে। গরমের সময় তোমরা পানি কম খাও না বেশি খাও? চুপ করে আছো কেন? পানি খাও না গরমে? বেশি বেশি খাই স্যার। বেশি খাই স্যার। আর যে কম খাও তার কি হবে? কিডনিতে পাথর হবে, স্টোন হবে, ক্যালসিয়াম স্টোন, অক্সালেট স্টোন। যারা পানি কম খাইতেছো তাদের কি হবে? ক্যালসিয়াম স্টোন হয়ে যাবে একদম। তখন ওই হাসপাতালে এসে ভর্তি হতে হবে, মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে, সার্জারিতে, পেট কেটে পাথর ভাঙতে হবে, মেশিন দিয়ে পাথর ভাঙতে হবে পানি যদি কেউ কম খাও। এটা কেন? এত ওয়াটার ইলেকট্রনিক ব্যালেন্স এত ভালোভাবে জানার দরকারটা কি? পানি কম খেলে কি হবে? ক্যালসিয়াম স্টোন তৈরি হবে না বডিতে, ক্যালসিয়াম অক্সালেট স্টোন তৈরি হবে তোমার কিডনিতে, কনসেন্ট্রেশন বেড়ে যাবে, urinary concentration বেড়ে যাবে, ultimately it will precipitate and form calcium oxalate stone. So intake of water and maintain total body water in a normal level is too much important. পানি যদি আমি পরিমাণ মতো পানি খাই তাহলে কি হবে? Proper amount of urine is produced in our body. Ultimately this urine ultimately আমাদের বডি থেকে কি বের করে দিবে? সোডিয়ামকে বের করে দিবে, তোমার যতটুকু পরিমাণ ফসফেট বের করে দিবে। যদি এগুলো না বের হয় কি হবে? হাইপারফসফেটেমিয়া হবে, হাইপারক্যালসিমিয়া হবে, হ্যাঁ, তোমার হচ্ছে সোডিয়ামের লেভেল বেড়ে যাবে। এগুলো তো আলটিমেটলি কি তৈরি করবে? স্টোন ফরমেশন করবে, রেনাল স্টোন, বুঝছো? এই কারণে আমাদের এটা জানতে হবে যে তুমি কতটুকু পরিমাণ পানি খাবে। ইন কেস অফ অ্যাডাল্ট দিস ইজ 15 to 20 25 to 40 milliliter per day. In case of children, that means 1 to 5 years, this is 100 milliliter per kg per day. অনেক বেশি, 100 ml per kg per day। দেখছো 100 ml, কারণ কি? বাচ্চাদের সারফেস এরিয়া অনুযায়ী তাদের বডিতে কিন্তু টোটাল বডি ওয়াটার অনেক বেশি, ঠিক আছে? তাদের এই কারণে রিকোয়ারমেন্টও বেশি, কারণ বডি থেকে থ্রো ইনস্পাইরেশন এক্সপাইরেশন, তো এক্সপাইরেশন ইনসেন্সিবল ওয়াটার লস ইজ ভেরি হাই ইন কেস অফ এ children means infants, that means 1 to 5 years, so their water requirement is very high, 100 milliliter per kg per day। তার মানে একটা বাচ্চা 1 থেকে 5 বছর একটা বাচ্চা যদি 10 কেজি ওজন হয়, আচ্ছা মনে করো 8 কেজি ওজন, তার দৈনিক কতটুকু তারা পানি দিতে হবে? 100 করে যদি ধরো, 800 800 মিলিলিটার পার ডে। সবাই বুঝতে পারছো? In case of the children, that means 1 to 5 years, 1 to 5 years. In case of the infant,
This is 100 to 150 milliliter per kg per day. 100 to 150 milliliter per kg per day. Okay. সবাই বুঝতে পারছো এতটুকু? Yes, sir. Yes, sir. টার্নওভার। এখন আমরা কথা বলবো যেটা নিয়ে, সেটা হচ্ছে ওয়াটার টার্নওভার। এট ফার্স্ট ওয়াটার টার্নওভার মানে কি? আমি কি পরিমাণ ওয়াটার আমি ইনটেক করতেছি, কি পরিমাণ ওয়াটার আমি হচ্ছে বডি থেকে বের করে দিতেছি, সেটা হচ্ছে ওয়াটার টার্নওভার। কি পরিমাণ আমি ইনটেক করতেছি, what are the sources and how it will be excreted from our body, এই টোটালটাকে বলা হয় ওয়াটার টার্নওভার। আমরা যেরকম পড়েছিলাম অ্যামাইনো অ্যাসিড টার্নওভার, কোথা কোথা থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিড বডিতে আসতেছে, তো তোমাদেরকে এটা ফার্স্ট ইয়ারে পড়েছিলাম। হ্যাঁ, ওদের মেটাবলিজমে যে অ্যামাইনো অ্যাসিড টার্নওভার, হ্যাঁ, প্রোটিন মেটাবলিজম, তেমনি ওয়াটার টার্নওভার আছে আমাদের। প্রথমে হচ্ছে যে ওয়াটার ইনটেক। ওয়াটার ইজ সাপ্লাইড টু দ্য বডি বাই এক্সোজেনাস এন্ড এন্ডোজেনাস সোর্সেস। আমাদের বডিতে দুইটা ভাবে, এই যে একটু আগে তোমাদেরকে আমি বললাম এক্সোজেনাস সোর্স কি, এই যে এক্সোজেনাস সোর্স হচ্ছে দিস ইজ আমরা যেটা প্রতিদিন খাচ্ছি সেটা কি, দিস ইজ দ্য এক্সোজেনাস সোর্স। তারপর তোমরা আমরা যে খাবার খাচ্ছি সেটাতে থাকে যে ফ্লুইড। বাট এন্ডোজেনাস সোর্স সেটা কি, একটু আগে তোমাদের আমি কি বলছি যে এন্ডোজেনাস সোর্স অফ, হ্যাঁ কি ওয়াটার বললাম একটু আগে, Sir, metabolic water. Metabolic water. এই কারণে কষ্ট করে তোমাদের মেটাবলিক ওয়াটারটা আমি বোঝাইছি। Metabolic water, this is a very important source of endogenous water. This is an important source of endogenous water. Okay. Now, exogenous water. Ingested water and beverages. Water content of the solid foods constitute the exogenous source of water. আমরা যে খাবারটা খাচ্ছি, ingested water and beverages, সেটা হচ্ছে মেইনলি তোমার কি সোর্সেস অফ এক্সোজেনাস ওয়াটার। ওয়াটার ইনটেক ইজ হাইলি ভেরিয়েবল which may ranges from 0.5 to 5 liters. সর্বোচ্চ 0.5 মানে 500 ml থেকে 5 লিটার পর্যন্ত আমরা পানি খাই। কি বলছিলাম যে এই যে বললাম একটু আগে যে this must be depends on the environment also. This is must be depends on environment also. ঠিক আছে, এনভায়রনমেন্টের উপর এটা অনেকাংশে নির্ভর করে। ঠিক আছে, it largely depends on the social habits and climate. Social habit এর উপর নির্ভর করে। সোশ্যাল হ্যাবিটটা বলার কারণটা কি? সোশ্যাল হ্যাবিট, তোমরা যদি কেউ সৌদি আরবে যাও, ওখানে কি হবে জানো, ওখানে পানি দেবে না, ওখানে তেলের চেয়ে কিসের দাম বেশি? পানির দাম বেশি। সৌদি আরবে তেলের চেয়ে পানির দাম বেশি। The desert area, there is deficient of the water, so social habit, ওখানের মানুষ ছেলে পানি অল্প অল্প খায় কারণ পানি পায় কম। ঠিক আছে, অথচ দেখো আল্লাহ তাআলা আমাদের এই দেশে কত পানি দিয়ে রাখছে, এমনই প্রচুর পানি, পানির কোনো অভাব নেই আমাদের। ওকে, সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের বডিতে টোটাল ওয়াটার ইনটেক হচ্ছে কিভাবে। This is 0.5 to 5 liter. It largely depends on the social habit and climate. In general, people living in hot climate drink more water. Okay, গরমের সময় আমরা পানি বেশি খাই। Endogenous water, the metabolic water produced within the body. আমরা exogenous water বলছি, ঠিক আছে। Endogenous water, the metabolic water produced within the body is the endogenous water. And this is 300 to 400 অথবা 300 to 350 milliliter per day and derived from the oxidation of the food stuff, carbohydrate, protein and lipid. And it is estimated that 1 gram of carbohydrate, protein, fat respectively produced 0.5, 0.4 and 1.1 ml of water. On an average, about 125 milliliter of water is generated of 1000 calorie consumed by the body. Water output, water losses from the body are variable. Mainly কোথা দিয়ে হয় আমাদের বডি থেকে ওয়াটার? ইউরিন, স্কিন, লাংস এন্ড ফিসেস। এটা মনে রাখবা কিভাবে পরীক্ষার সময়? নিচে দিয়া দুইটা আর উপর দিয়ে কিভাবে? through urine and feces, through urine and feces, আর উপর দিয়ে কিভাবে হচ্ছে? through lungs by
prolongs by expiration, insensible water loss. Insensible water loss. This is mainly occurs by skin and our lungs. The rest of the water is losses through urine and feces. Okay. এখন ইন্ডিভিজুয়ালি আমি তোমাদেরকে ওয়াটার intake and output, the amount of the water intake and output I will discuss with you in my next class. How the water intake, the sources, the amount of the water specifically inputted our body and outputted from through urine, feces, through lungs. This is elaborately discussed in my next class. Okay. আজকে যে তোমাদের যে আমি যেটা শুরু করছি যে ওয়াটার রিলেটেড ব্যালেন্স, এখান থেকে তোমরা ওয়াটার টার্নওভারটা করে নাও, ঠিক আছে? তারপর হচ্ছে একজন 70 কেজি অ্যাডাল্ট অথবা 80 কেজি অ্যাডাল্ট, 55 কেজি আর 60 কেজি অ্যাডাল্টে তোমরা যে হিসাবটা টোটাল বডি ওয়াটারের সেটা পরে ফেলাও, মেটাবলিক ওয়াটার, এই জিনিসগুলা তোমরা আজকে পরে শেষ করে ফেলাও। ওকে, সবাই বুঝতে পারছো? এতটুকু পর্যন্ত যা যা পড়ানো হচ্ছে এতটুকু পর্যন্ত কারো কোনো কোশ্চেন? এনি কোশ্চেন?